घने दिखाने, कल जुगे अंदर भरम भुलाने। सो एक रूप तो एकस्ते बरूप कर, रूप कुरूपी घने दिखाने, कल जुगे अंदर भरम भुलाने। सो एक रूप भाव इको ही कथन, कई कई भाव ते भेख भले बुरे दे रूप विच कथन कर दिते। सांग नकल करन दा रिवाज चला दिता, कई रास्तारीए बना दिते। सो इउं कलयुग विच सब लोग भरम भुलेखियां दे चक्कर विच ही पै गए। बस अगे 20वीं पौड़ी है, मुसलमानी मत है। बहु वाटी जग चलिया, तब ही भय मुहम्मद यारा। तो उस समय दियां सीने बसीने चलियां आ रही रवायतां तो सोझी मिलती है कि जदों हज़रत मुहम्मद साहब ते उसदे 4 यार अबू बकर सदीक, उमर फरूक, उस्मान गरी ते हज़रत अली, अबू बकर सदीक, उमर फरूक, उस्मान गरी ते हज़रत अली होए, तदों मुसलमानी मजहब दे अनेकां राह चल पै। भाव कई वाटां शाखां टुर पईयां। कौम 72 संग कर, बहुविध वैर विरोध पसारा। सो 72 फिरकियां विच कौम वंडी गई। सो बड़ी बुरी तरह वैर विरोध पैदा कर दिता, वैर विरोध पैदा करता। रोज़े ईद नमाज कर, करमी बंद किया संसारा। तो 30 रोज़े मगरों ईद ते 5 नमाजां थाप के इन्हां कर्म कांडां विच संसार नूं कैद कर दिता। पीर पैगंबर औलीए गौस कुतुब बो भेख सवारा। पीर पैगंबर औलीए गौस कुतुब आदक भेखां विच सारी मुसलमान कौम नूं वंड दिता। तो ठाकर द्वारे ढाए के ते ठौरी मासी तो सारा। ते उन्होंने हंकार इन्ना वध गया कि हिंदुओं के मंदिर ढा के उन्हां दी थां ते मसीतां उसार दित्तियां। मसीतां सारियां मसीतां उतारतियां। मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप विस्तारा। ते गऊ ते गरीबां नूं मारन लग पे। भाव मुसलमान बने नहीं तो कतल कर दिते जाओगे। ते धरती ते भारा पाप होन लग पिया। काफर मुलहिद इरमनी रूमी जंगी दुश्मनदारा। काफर सो काफर ते बेईमान शब्द गैर मुस्लिम लई घड़ लै गए। भाव बाकी सारे काफर हन, बेईमान हन। रूमी अरमनी नाल जंग इस्त्री जाति ते दुश्मन बन गए। औरत दी बेपति आम होन लगी। तो जिधर किधर इस्त्रियां केवल काम वासना दे जुल्म दा ही शिकार होन लग पईयां। काफर मुलहिद इरमनी रूमी जंगी दुश्मन दारा। पापे दा वरत्या वरतारा। तो इउं पाप दा सारा पसारा वरत गया। सारा पसारा पाप दा वरत गया। पौड़ी 21। 4 वर्ण 4 मजहबां जग अंदर हिंदू मुसलमाने उन्होंने 4 वर्ण बना लै। तो दुनिया में 4 वर्णों में हिंदू वंडे गए ते 4 मजहबां में मुसलमान वंडे गए। खुदी बखीली तकबरी खिचो तान करेन तिंगाने। तो हंकार ते ईरखा ताकत दा मान इन्हां अवगुणां दा शिकार हो के दोवें धर्म खिचो तान ते धिंगो जोरी आपो अपने लई कर रहे हैं।
मतलब दसिया भी गुरु नानक पातशाह तो पहला इन्नी बेसमझी सी, इन्नी बेसमझी सी। गंग बनारस हिंदुआ, मक्का काबा मुसलमाने। हिंदुआ ने गंगा ते काशी नू ते मुसलमाना ने मक्का ते काबा नू अपनी अपनी पूजा दा केंद्र मन लिया, अपनी अपनी पूजा दा केंद्र मन लिया। राम रहीम कहाए दे एक नाम दो राह भुलाने। भाई मुसलमाना वालों सुन्नत मुसलमान दी तिलक जंजू हिंदू लोभाने। उतली लाइन सी, सो मुसलमाना वालों सुन्नत होन लगी ते हिंदू तिलक जंजू दे प्रेमी बन गए। राम रहीम कहाइंदे एक नाम दो राह भुलाने। भाई राम ते रहीम ना प्रभु तो एक ही सी, मतलब वाहगुरू तो एक रब तो सारे कहते ना गॉड इज वन। फिर गॉड इज वन किवें होया इन्हां वास्ते? वो कहंदा हिंदुआं ने राम रख लिया ते मुसलमानां ने उहदा रहीम ना रख लिया। राम रहीम कहाइंदे एक नाम दो राह भुलाने। वाहगुरू दा एक ही सी, इन्हां ने दोए बेचारे असली रस्ता ही भुल गए। ये भाई सिमरन करन तो खुंज गए, भुल गए रब नूं, भुल गए, दोवें ही भुल गए। वेद कतेब भुलाए कै मोए लालच दुनी शैताने। वेद कतेब भी भुलाते इन्होंने। भाई दोवें वेद ते कतेब दी सिੱਖਿਆ, वेद हैगे आ हिंदुआं दे, कतेब हैगे आ मुसलमानां दी सिੱਖਿਆ नूं भुला के तो शैतानी दुनिया दे लालच विच ही फस गए। शैतानी दुनिया दे लालच विच ही फस गए। भाई सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोला ने। तो सच किनारे वाहिगुरू रब दोवां नालों एक पासे ही रह गया। रब एक पासे रह गया, बामण ते मौलवी बस चर्चा करदे, बहसदे, लड़दे, झगड़दे, खै खै के मरन वाले मरन मारन ते आ गए। मौलाने खै 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 मरदे तो सिरों ना मिटे आमन जाने। आउण जाण दा चक्कर किसे दे सिरों ना मिटिया, किसी नूं पता ही नहीं। 84 मनुखा जन्म लैके 84 तो मुक्ति लैनी सी, तो किसी दा 84 दा गेड़ ही ना मुक्या। मतलब गुरु नानक पातशाह तो पहलियां गल्लां। चारे जागे चौं जुगी पंचैन प्रभ आपे हुआ। चारे जागे चौं जुगी, सो चारे युग विच चारे जागे ते प्रभु जी आप ही सब न्याय करन वाले सन। पुरातन समा गुजर चुके समय वाल नजर मारदे हैं तो 4 युगां विच चारे जागे ते प्रभु जी आप ही सब न्याय करन वाले। 4 जुगी आपे पट्टी कलम आपे लिखन हारा हुआ। तो उस वेले वो प्रभु पट्टी लिखन वाला ते लिखारी रूप आप ही बनया, भाव करन कारण आप ही सी। बाज गुरु अंधेर है क्या क्या मरदे बहु बदलूआ। बाज गुरु अंधेर है खे खे मरदे, खे खे मरदे। भाई हुण कल युग विच बिना गुरु दे सारे पासे हनेरा ही हनेरा सी ते लोग अनेक तरह नाल खै खै के लड़ाइयां कर करके मरदे सन। वरत्या पाप जगतर ते धौल उडीना निस दिन रोवा। धौल उडीना निस दिन रोवा। तो जगत दे सारे पाप, सारे पासे पाप ही पाप पसर गया। धौल रूपी बौलद रात दिन रोंदा ते कुरलांदा सी। धर्म दा धर्म रूपी धौल, धर्म रूपी धौल वरत्या पाप जगतर दे। तो जिधर ही नजर मारो सारे जगत सारे पाप ही पाप सी। तो धर्म रूपी धौल दिने रात रोंदा ते कुरलांदा सी। धर्म मतलब धर्म तो रहा ही ना, धर्म तो रहा ही ना। तो बाज दया बलहीन हो निगर चले रसात लट्टूआ। भाई हुण कल युग विच बिना गुरु दे
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਖੈ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਹੁ ਵਿਧ ਲੋਵਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਜ ਦਇਆ ਬਲਹੀਨ ਹੋ, ਨਿੱਗਰ ਚੱਲੇ ਰਸਾਤ ਲਟੂਆ। ਬਾਜ ਦਇਆ, ਸੋ ਦਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। तो नरकां दे टोए विच धरती निगरदी डुबदी जा रही सी। वाहिगुरू तो निगर चले सातल टोआ। खड़ा एक ते पैर ते पाप संग बहु भारा हुआ। एग्जाम्पल दी है। हिंदू कहते सन बौलद ने ना धरती से चुकी हुई आ, उन्हां दा सिद्धांत लिया। तो खड़ा एक ते पैर ते पाप संग बहुत भारा होवा। पाप इन्ने हो गए कि उन्होंने हुण मतलब भारा तो धर्म रूपी बौलद, धर्म धर्म रूपी बौलद एक पैर ते खड़ा सी। भाव धर्म धर्मी बंदे 1% सन, 99% पापी सन। ते पाप इन्ना हो गया कि पाप नाल हुण ओह भारा हो गया, बहुत भारा। मतलब उन्होंने धर्म नूं चुकना औखा हो गया। दया नूं बौलद नूं, दया रूपी बौलद नूं ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਪ ਸੰਗ ਬਹੁ ਭਾਰਾ ਹੋਵਾ। ਥੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਤੇ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕੌਣ, ਰੋਕੇ ਕੌਣ? ਸੋ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਗਰਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो धर्म धौल पुकारे तले खड़ोवा, तले खड़ोवा। सो भाई धर्म रूपी बौलद थले तल ते, थले तल दे थले निगरदा पाप पापां दा भरिया होया हथ जोड़ के खलोता अरदासां कर रहा सी। कोई धौल नहीं, कोई बौलद नहीं। ਜਿਹੜੇ 1% ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਭੇਜ। ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਧੌਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੌਲਦ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਲਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਈ। ਪੌੜੀ 23 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। चरण धोए रह रास कर, चरना मृत सिखां पिलाया। तो दातार प्रभु दाते वाहिगुरू ने धर्मियां दी अरदास सुनी ते गुरु नानक नूं जग विच भेज दिता। किथे भेज दिता, किवें भेज दिता, क्यों भेजिया, अरदासां किन्ने सुनिया? चरण धोए रह रास कर, चरना मृत। चरण धो के रौह रीति कीती ते अमृत छकाउण दी रौह रीति। तो चरना मृत गुरसिखां नूं पिलाता। ये रिवाज सी। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग के अंदर एक दिखाया। पार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, ब्रह्म वाहिगुरू है, कलयुग विच एक दिखा दिता। वो एक ही है, राम रहीम नहीं हैगा, वो एक ही है। चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। वो भाई धर्म पूरी तरह सलामत है, चारे पैरां ते खड़ा है। मतलब एक पैर हो गया ना, कहते चारे पैरां ते खड़ा है। चारे वर्णां नूं एक वर्ण विच बदल दिता, चारे वर्णां नूं एक वर्ण विच बदल दिता। राणा रंग बराबरी पैरी पावना जग वरताया। भाई राजे ते गरीब नूं इक्को जिहा समझना रब दा उपदेश है। पैरी पैना ऐसा निमरता दे गुण दरड़ाया। निमरता दा के धर्म दे नाल भरातरी भाव दी लहर चला दिती। हाँ, राणा रंग बराबरी पैरी पवना जग वरताया। उल्टा खेर ब्रह्म दा पैरां उपर शीश निवाया। तो ये परमेश्वर दा उल्टा जिहा कौतक सी। पैरां उत्ते सिर नूं झुका दिता।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ। कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। तो रब कलयुग बाबे रब दे सच्चे नाम दा गुर मंत्र वाहिगुरु पढ़ के सुना दिता। जो जपेगा तर जाएगा। तो बाबे नानक ने सारा कलयुग वाहिगुरु नाम सिमरन जपा के तार दिता। कल तारन गुरु नानक आया। तो कलयुग विच तारन लई रब गुरु नानक बन के आया। रब गुरु नानक बन के आया। देखना पहली लाइन सुनी पुकार दातार प्रभु ने पुकार सुन ली। हाँ, गुरु नानक जग माए पठाया, मैंने भेजा। किने भेजा? वाहिगुरु ने। छावीं पौड़ी। तो गुरु पातशाह दा घरों चलना। पहले बाबे पाया बख्शदर, पिछों फिर घाल कमाई। रे तक आहार कर, रोड़ा दी गुर की विछाई। ये गल थोड़ी समझण वाली है। भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर्षों बने आई। ये थोड़ा जिहा किते ना किते थोड़ी बहुती गड़बड़ भी है, या समझण दा ढंग है, वो मैं समझाऊंगा। इस पौड़ी दे सारे भाव अर्थ पहलियां 3 लाइनां, जो आखिरी अर्थ तो थोड़ा जा कसवट्टी ते नहीं उतरता। क्यों कि बाबा आप ही अकाल पुरख है, रब है, वाहिगुरु है, आद है, करता है, कुदरत दा सिरजनहार है, सचखंड दा मालक है, पूर्ण समर्थ है। उसनों कोई तपस्या करन दी लोड़ नहीं सी। नहीं, बाणी विच भी आया है कि साडा बाबा नाम जपदा है। वो तो दसन ले भी आप जपेगा तो होरनां नूं जपाएगा ना। पर रोड़ अक हार, ये थोड़ा जिहा भी उन्हें, ये मैं तुहानूं समझाउणा। रोड़ अक हार किवें है? तो निरंकार लई की हन भाई? परमात्मा ने तपस्या दी की लोड़ है? वो जिवें हेमकुंड आपां भेजता, रब नाल बड़ी मुश्किल नाल बड़ी चंगी किस्मत सी कि वाहिगुरु दी बाबे नूं सचखंड सरूपा किने दिता? मालक ही आप सी। 9 निधियां बाबे दियां, गोलियां दासियां, रोड़ी वांगू बाबे दे अगे पिछे रुलदियां फिरदियां सन। ये सारे भाव अर्थ हैं, जां किसी ने मिलावट कर दी। पिछलियां 4 लाइनां 110% ठीक हैं ना। मैं तुहानूं सारा पढ़ के सुनाउणा। कुछ गल्लां दसवटी ते नहीं उतरदियां, क्योंकि 40 साल आपां नूं भी हो गए, जां लिखण दा ढंग है। पहले बाबे पाया बख्शदर, ये है जदों सुल्तानपुर लोधी गुरु साहब मोदी खाने सन, तो आप सारिਆਂ ने कहा मई विच बीमारी 3 दिन अलोप रहे। हुण किसी नूं नहीं पता लगा, बाबा ना कोई दस सकिया। आपां नूं 40 साल च एक्सपीरियंस ये आया कि गुरु साहब सचखंड चले गए। तो बाणी विच लिखिआ, तुसीं माज दी वार पढ़ो, अखीरली पौड़ी, सो दे विच लिखिआ कि बाबा सचखंड चला गया। उतों हुण वो वाहिगुरु सी, आपां तां अज भी कहने बाबा वाहिगुरु सी, फिर भी उन्हें सचखंड तो एक बख्शिश तुरन लग्या। जिवें आपां मत्था टेक के आउने आ, सचखंड मत्था टेकिआ कि प्रचार ते चलिया। तो पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई। ते घाल कमाई जिहड़ी है मेहनत कीती, तुर के बाबा गया 6500 मील, 7 साल मेहनत नहीं। दुनिया नूं तारन लई घरों एक चोला जागे रुए रंग दा चोला पा लिया, क्योंकि थोड़ा मैला घट हुंदा है, चिट्टा कप मैला बहुत हो जाता। तो चलो राह विच एक घाल कमाई, ये है घाल कमाई। किन्नी मेहनत की कि 6500 मील बाबा तुर के गया। 6500 मील तुसीं लाओ सुल्तानपुर लोधी तो सारा हिंदुस्तान गाह के अगे तक 6500 मील बाबा गए। 7 साल
ਰੇ ਤੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ। ਆਹਾਰ ਰੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਰੇਤ ਤੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ। ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਰੇਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰੁੱਖੀ ਇੰਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ। ਤੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਭਾਈ ਰੇ ਤੱਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਈ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚਟਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚਟਾਈ। ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੇਕ ਖਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਹੱਟੀ ਤੋਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੇ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਚੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਤ ਆ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਦੀ ਸਾਰਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੋ ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੰਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਦਾਤ ਕੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ
ਇਹ ਹੈ ਨੌ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਉਹ ਚਿੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ 9 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੱਖ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਗਰੀਬੀ, ਇਹ ਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਓ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣੇ ਆਈ। ਹਰਸਿਓ ਬਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਓ ਬਣੇ ਆਈ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਬਾਬਾ ਪਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਪਹਿੰਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੌ ਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਤਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ 6500 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਜਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਦਿਸਦੀ, ਦਸਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਸੋ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਰ ਬਾਝ ਗੁਰੂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਚੜਿਆ ਸੋ ਦਿਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਤੁਰ ਪੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਪੌੜੀ 25। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਪੁਰਤ ਸਭੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ। ਬਾਬਾ ਤੀਰਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ, ਕੁੰਭ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਦਿਕ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸਭੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ। ਤੋ ਪੁਰਬ ਧਰਮ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਕਿਤੇ ਨ ਲੇਖੇ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਤੱਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਧਰਮ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਨ ਬ੍ਰਹਮੇ ਲਿਖਿਆ, 4 ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਪੜ੍ਹ ਪੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
क्यों कि चारे वेद ते सिमरतियां पढ़ पढ़ के बथेरे वेख लै। भावे कि पंडित लोक वेद तां बहुत पढ़दे हन पर अंतरात्मे प्रेमा भगती तो सखने हन। ढूंढी सगली पृथ्वी सतयुग आ द्वापर त्रेते। सतयुग आप द्वापर गुरु नानक पातशाह जी ने सारी दुनिया देखी ਅਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾ ਲਿਆ। ਢੂੰਡੀ ਸਗਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਤਯੁਗ ਆਦ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ। ਸਤਯੁਗ ਆਦ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਦ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਬਹੁ ਵਿਦ ਭੇਖ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਧੁੰਦੂਕਾਰ। ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਬਹੁ ਵਿਦ ਭੇਖ ਹੈ। ਭੇਖੀ ਲੋਕੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ। ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭੇਖਾਂ ਨੇ ਭੇਖੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਜਾਮਾ ਲੱਤ ਤੋ ਲੁਕਾਈ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਭੁਲਾਈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭੇਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭ ਨ ਪਾਈਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖੇ। ਤੋ ਆਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੋ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮਨਾਏ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਜਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੋਕੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ। ਸੋ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਭੇਖ ਵੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਭੇਖ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਹੋਏ ਨਿਭ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਸਿੱਖ ਹੈ। ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਭ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਛ ਘਾਲ ਪਵੇ ਦਰ ਲੇਖੈ। ਤੋ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਕਿਛ ਘਾਲ ਪਵੇ ਦਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੇਖੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੌੜੀ 26 ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਚਿਰ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆ ਜੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਖੀਸਰਾ ਭੈਰੋ ਖੇਤਰਪਾਲ। ਇਹ ਭੈਰੋ ਤੇ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਬਹੁ ਮੇਲੇ ਗਨ ਗੰਧਰਪ ਪਸਰਾ ਕਿੰਨਰ ਜਖ ਚਲਤ ਬਹੁ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਆ। ਗਨ ਗੰਧਰਪ ਤੋ ਰਾਖਸ਼ ਦਾਨੋ ਦੈਂਤ ਲਖ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਹੇਲੇ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਡੁੱਬੇ ਗੁਰੂ ਸਣੇ ਬਹੁ ਚੇਲੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਏ ਨ ਦਿਸਈ ਢੂੰਡੇ ਤੀਰਥ ਜਾਤਰੀ ਮੇਲੇ। ਡਿੱਠੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਭ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਕੌਮ ਕਤੇਲੇ। ਕੌਮ ਕਤੇਲੇ ਅੰਧੀ ਅੰਧੇ ਖੂਏ ਠੇਲੇ। ਬਸ ਖੂਏ ਠੇਲੇ
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਤੀ ਸਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਿਖੀਸ਼ਵਰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਤਨੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਜ ਜਾਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗਣ ਗੰਧਰਪ ਅਪਸਰਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਚੀਆਂ ਅਪਸਰਾ ਪਰੀਆਂ ਕਿੰਨਰ ਜੱਖ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਚਲਿੱਤਰ ਦੇ ਖੇਲਣਹਾਰ ਭਾਵ ਜਾਦੂਗਰ ਆਦਿ ਵੀ ਅਨੋਖੇ ਵੇਖੇ। ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਮੀਨ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੇਖੇ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਤੀਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ। ਕੌਮ ਕਤੀਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਤਲ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਤੀਲੇ। ਪਰ ਆਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਧੇ ਖੂਹੇ ਠੇਲੇ, ਬਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਭਾਈ, ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਇਟ। 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਧੁੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ। ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗ ਚਾਨਣ ਮੀਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਗ ਚਾਨਣ ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਖਲੋਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਏਦਾਂ ਚਮਕਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਗਏ, ਅੰਧੇਰ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਰਜ ਮਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਤੂੰ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਬਕ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਆ, ਪਰ ਮਗਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਅਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਭਿੱਜ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਵਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਨੱਠ ਗਿਆ ਦੇ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੱਠ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਬਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਨੱਠ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਸਨ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ।
ਆਸਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਥਾਪਣ ਵੀ। ਸਿਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਵਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਨ, ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਸਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ। ਸਿਉਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਧਰਮਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ? ਬਾਬੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ, ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਖੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾ ਆ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਨਵੇਂ ਖੰਡ, 9 ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰਪੁਰ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਚਲੇਗਾ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਪਰ ਜਾ ਚੜੇ तो उत्थे सिद्धां दी मंडली सभा नजरी पई। सिद्ध सारे इकट्ठे हो गए सन। उत्थे 84 सिद्ध गुर खाद मन अंदर गंती वरताई। तो उत्थे गोरख आदक 84 सिद्ध सन। तो उन्हां दे मन विच सोच फुरना फुरिया कि ये इत्थे किस तरह किस शक्ति नाल आ पहुंचे। गंती वरताई अंदर गंती चिंता फिक्र ये बंदा बालका जिहा इत्थे किवें आ गया। इत्थे सिद्ध पुछण सुन बालिया सिद्धा ने पहलों ये पुछ कीती सुन है बाले। ओ बाल के बाबे नानक नूं उन्होंने बाला करके बुलाया। ओ बच्चिया ओ बालक ओ बच्चू तू सानू दस कि इत्थे इन्नी उच्ची ते डूंघियां खड्डां वाली थां ते तू किस ताकत नाल आए। सिद्ध पुछन सुन बालिया कौन सकत तो इत्थे ले आई, केड़ी शक्ति नाल इत्थे आया।
ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਹੋਂ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ, ਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ। ਹੋਂ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ, ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਤੋ ਸਿੱਧ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗਤ ਪਾਈ, ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨੀਚ ਖਾਏ ਊਚ ਕਰ ਆਈ, ਨੀਚ ਖਾਏ ਊਚ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਦੀ, ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਖੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੇ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਚੜੇ ਐਡੀ ਦੂਰ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਰਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਉੱਚੀ ਆ ਚੜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ, ਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਿਖੜੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਤੋ ਸੱਚਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕੂੜ ਨਿਰਾ ਹਨੇਰਾ। ਕੂੜ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਚੜਿਆ। ਤੋ ਪਾਪ ਗਿਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਾਸ ਲਿਆ,
ਤੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖਲੋਤਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਤੋ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਸ ਮਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸਦਨ ਅੰਗ ਲਾਏ ਛਾਰਾ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਬਤ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸਦਨ ਅੰਗ ਲਾਏ ਛਾਰਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੋ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਨ ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫੇਰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਤਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ। ਪੌੜੀ 30। तो कल काती कल आई कुत्ते मुही, काज होवा मुर्दार गुसाई। राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ सत मुखों अलाई। ये गल बाबे नानक ने उत्थे भी कही ते बाणी विच भी कही आ। मतलब ये गल बाणी विच भी कही आ। भाई तुसी की कीते। अज दे कहंदे भी कुत्ते मुही, कुत्ते दी आदत वांग खाज खाना। तो भाई धरती दे मालक राजे कलयुग विच लोग कुत्ते दी आदत वर्गे हो गए हैं। हर पासे मुंह मारदे हैं, कुछ मिल जाए ते उन्हां दा खाना मुर्दार हो गया है। मुर्दार वड्डी वड्डी झूठ ते खोहा खोई दी कमाई हो गई है। कल आई कुत्ते मुई, खाज हुआ मुर्दार गुसाई। राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजे पाप कर दे, देश दी राखी करनी सी, उल्टी वाड़ खेत नू खाई जांदी। प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसत मुखों वाल आई। तो सारे लोकी ज्ञान तो बगैर अन्नी, मूँह झूठ ते कूड़ ही बोली जाते, झूठ ही बोली जाते। चेले साल बजाते नचन गुरु बहुत बिद भाई। चेले साज बजाते, बैठे रहो। सो भाई चेले साज बजाते माया प्राप्ति करने लई गुरु बहुत तरह का नाच कर रहे हैं। सेवक बैठन घरां विच गुरु उठ घरी ते नाड़े जाई।
तो सेवक तो घरां विच बैठे हैं ते गुरु आप चल के उन्हां दे घरे ही जांदे हैं। काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई, तो काजी इंसाफ करन लग्या वड्डी लैंदा है, तो वड्डी खोरा हो गया तो वड्डी लैके हक सच इनू गवाई बैठा है। रब तो किते दूर है, अंदर रब नू जानदा भी नहीं। इस्त्री पुरखे दाम हित भावें आए किथां जाई, इस्त्री पुरुष का प्यार पैसे का रह गया। औरत भावे थां कुथां किते आवे किते जावे, ये कलयुग दस्या कौन किथे गया कित्थों आया कोई मतलब नहीं, पैसे चाहिए हैं। सो पति वरता सती वरता दा तां नां निशान नहीं रहा। जिथे मर्जी जनानी आवे जिथों मर्जी जनानी जावे पैसे लिया। दाम हित इस्त्री पुरखे दाम हित, वरत्या पाप सब जग छाई। उदों ये हाल सी, अज तां वाहिगुरू ही जानदा। वरत्या पाप सब जग माही, सारे जग सारे पासे सारे जग विच पाप ही पाप वरत गया। किसी नूं पूरी समझ ही नहीं सी, किसी ने पूरी समझी नहीं सी। सिद्धि या 31वीं पौड़ी। सिद्धि मन विचारिया किवें दर्शन ए लेवे बाला, किवें दर्शन ए लेवे बाला। सिद्धा ने मन विच विचार कीती कि किस तरह ये बालक नानक साडा जोग मत ग्रहण कर लवे। लेवे बाला तो ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। ते जे इहो जिहा जोगी कलयुग विच साडे जोग मत नूं बहुत चमकाएगा। इनू मतलब आपां अपने नाल मिला लईए, अपने नाल मिला लईए। खप्पर दिता हुण टेस्ट करदे आ। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर ले वो उठ चाला। खप्पर दे दिता ते की किया, ये विचार के जोगियां ने गुरु जी नूं पानी लियाउण लई चिप्पी दित्ती भी उत्थों ना चश्मा उथों पानी ले आओ। सतगुरु बाबा आया पानी है, डिठे रतन जवाहर लाला। उत्थे तो रतन जवाहर लाल सन, जोगियां ने करामात नाल कर दिता भी किन्ना कोई लालची है। तो उत्थे देखिया भी इत्थे पानी तो है ही नहीं, इत्थे तो रतन जवाहर लाल ने। तो सतगुरु गम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु की झाला। बाबा नानक वापस आ गया। सतगुरु देखो लिखिया है हुण, सतगुरु अगम अगाध पुरख। सतगुरु अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी झाला। अगम अपहुंच, अपहुंच तो वाहिगुरू आ, मतलब बाबा नानक भी अपहुंच, बाबा नानक भी अपहुंच ही है। सो भाई अकाल पुरख बाबा पानी लैन चला गया। तो जोगियां ने उत्थे पानी दी थां रतन जवाहर लाल खिलार दिते। ये वेख के बाबा जी खाली आ गए। सतगुरु नानक पहुंच अकलों बारा अगाध पुरख सर्व व्यापक वाहिगुरू प्रकाश। कौन भरमा विच पा सकदा सी, ते ऐसे गुरु दी कौन चाल झले। कौन भरमा विच पा सकदा सी, कोई नहीं पा सकता सी। फिर आया गुरनाथ जी, फिर आया गुरनाथ जी पानी ठौड़ नहीं उस ताला। फिर बाबा जी ने मुड़ के आ गए। तो गुरु जी ने नाथ जी, गुरु जी ने कहा नाथ जी उत्थे तां थां तलाब विच पानी नहीं हैगा। तो शब्द जिती सिद्ध मंडली कीतो से अपना पंथ निराला। सिद्ध मंडली नूं वाहिगुरू नाम सिमरन दी ताकत नाल जित लिया ते अपने पंथ नूं सब तो निराला वखरा दसिया। निराला वखवादी वखरा, वखवादी वखरा वखवादी हुंदा। संत वखवादी कह के मार रहे। कलयुग नानक नाम सुखाला। कलयुग विच है नानक वाहिगुरू नाम सिमरन ही सुखां नूं देण वाला। सिमरन विच सुरत जोड़ो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा सुख। सिमरन में तो सुरत जोड़ो पाई। 31 थोड़ी जी 32 बाबा फिर मक्के गया।
नील बस्तर धारे बनवारी, नील बस्तर धारे बनवारी। आसा हथ किताब कछ, दूजा बांग मसला धारी। बैठा जाए मसीत विच, जिथे हाजी हज गुजारी। जब बाबा सुता रात नूं, वल महराबे पाए पसारी। जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। लत्तां वल खुदाए दे, क्यों कर पया होए बजगारी। टंगों पकड़ घसीटिया, फिरिया मक्का कला दिखारी। होए हैरान करें जोहारी, होए हैरान करें गुजारी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। तो फिर बाबा अकाल पुरख मक्के गया तो हरि दा ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਲੋਟਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਲੋਟਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਫੂੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹਾਜੀ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਹਿਰਾਬੇ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੇ, ਤੋ ਜੀਵਨ ਨਾਮੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਲੱਤ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਏ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਤੇ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਗਿਆ। ਮੱਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਟੋਟਲ ਕਰਾਮਾਤ। ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਜੋਹਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੱਕਾ ਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੱਕੇ